भेंडी गोटे भल परिबा। भेंडी देह पई बहुत हितकर। ए कथा आमे छोट बेलू पढ़ी आसीछु। आज भेंडी रु बनेबा दुईटी चटपटा तरकारी। भात पखाळ रुटी सबुथिरे मजा लागिबो। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। रेसिपी पसंद आसले वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल जदि नुआ अछंती तळे थिबा ब्लैक कलर सब्सक्राइब बटन रे प्रेस करी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु। नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन पाइबा पई बेल आइकन रो ऑल ऑप्शन रे प्रेस करंतु। जय जगन्नाथ। मु सस्मिता आपण समस्त को स्वागत करुछि सस्मिता स्टार किचन को। भेंडी रो ए स्वादिया तरकारी बनेबा पई एठी मु नेछि 300 ग्राम रो कसी भेंडी। भेंडी किनिबा समय रे पछपटरु भांगी की देखिबे। भेंडी जदि सहज रे भांगी जिवो सेई भेंडी कसी। भेंडी को प्रथमे गोटा धोइबा, तापरे कपड़ा रे पोछि नेबा। भेंडी रे टिके भी पानी रही गले तरकारी रे लालुआ लागिबो। तापरे भेंडी को टिके तेरछा करी काटिबा। एमिति काटिले मसला भेंडी भितर को जाई परिबो, तरकारी रे देखिबा पई भल लागिबो। सेम प्रोसेस रे आमे सब भेंडी को काटी नेबा। एठी आमे सब भेंडी को काटी नेले एतिकी भेंडी पई दुईटी बड़ साइज रो पियाज दरकार। एई तरकारी पई पियाज टिके अधिक दरकार। ता सहित दुईटी बड़ साइज रो टमाटो। एबे चलंतु पियाज को काटिबा। आजिर तरकारी पई हमकु पियाज रो पाखुडा दरकार। प्रथमे पियाज को चारि फाळ करी काटिबा, तापरे पियाज रो पाखुडा गुडी को बाहर करनेबा। प्रिय दर्शक बंधु, आपण माने केउठु वीडियो देखुछंती दया करी मते कमेंट्स करी जणैबे, ताहले मु आपण मानकु धन्यवाद जणै परिबी। पियाज ऊपरे थिबा बड़ पाखुडा गुडी को बाहर करनेबा। तळपटरे थिबा छोटो पियाज गुडी को आमे मसला रे व्यवहार करिबा। एठी गोटे पियाज रु पाखुडा आमे बाहर करनेले, आ गोटे पियाज को आमे मसला रे व्यवहार करिबा। चलंतु टमाटो को काटिबा। प्रथमे टमाटो ऊपरे अल्प काटिबा, तापरे टमाटो को आमे चारि फाळ करी काटिबा। काटी सारिबा परे टमाटो मझिरे थिबा ए सस बा रस गुडी को आमे बाहर करिबा। एई सस गुडी को आमे मसला रे व्यवहार करिबा। गोटे टमाटो पाखुडा बाहर करनेले, आ गोटे टमाटो को आमे मसला रे व्यवहार करिबा। पियाज टमाटो काटी रेडी करले, चलंतु तरकारी बनेबा स्टार्ट करिबा। कढ़ाई गरम करी गोटे चमच सरिष तेल गरम करिबा। एई तरकारी को आज आमे बहुत कम तेल मसला रे बनेबा। तेल गरम हो जिबा परे काटी रखिथिबा पियाज को देबा। पियाज को देखि अल्प लूण, अल्प हळदी गुंड, अल्प लंका गुंड देबा। तापरे मीडियम फ्लेम रे केवल गोटे मिनिट पर्यंत पियाज को हल्का भाजिबा। पियाज को बेसी पोड़िबे नहीं। पियाज हल्का भाजी जिबा परे काटी रखिथिबा टमाटो को देबा। टमाटो सहित गोटे रु दुईटी कंचा लंका मझिरु चिरा लगेई देबा। बहुत बढ़िया बासना आसीबो। तापरे आउ गोटे मिनिट पर्यंत पियाज टमाटो को आमे हल्का भाजिबा। ध्यान रखिबे पियाज टमाटो को बेसी भाजिबे नहीं। हल्का भाजी जिबा परे आमे बाहर को बाहर करी आनिबा। एबे पियाज टमाटो भजा रेडी हो गला। सेई तेल रे काटी रखिथिबा भेंडी को देबा। भेंडी देबा परे संगे संग लूण देबे नहीं। लूण देबा मात्रे भेंडी रु पानी बाहरिबो, भेंडी लालुआ हि जिवो। गोटे रु 2 मिनिट मीडियम फ्लेम रे भाजी सारिबा परे भेंडी को देखि स्वाद अनुसार लूण, अल्प हळदी गुंड देबा। तापरे लो मीडियम फ्लेम रे 2 रु 3 मिनिट पर्यंत भेंडी को हल्का भाजिबा। भेंडी को बेसी लाल करिबे नहीं। भेंडी भाजी जिबा परे आमे बाहर को बाहर करी आनिबा। सेई कढ़ाई रे तरकारी पे मसला बनेबा। मसला पे गोटे बड़ चमच सरिष तेल गरम करिबा। तेल गरम हो जिबा परे अधा छोट चमच जीरा देबा। जीरा तेल रे फुटी जिबा परे काटी रखिथिबा पियाज को देबा। लो मीडियम फ्लेम रे पियाज को हल्का लाल कलर हेला पर्यंत भाजिबा। बेसी पोड़िबे नहीं। बेसी पोड़ी देले तरकारी रो टेस्ट भल लागिबो नहीं। पियाज हल्का भाजी जिबा परे 2 बड़ चमच अदा रसुण पेस्ट देबा। 8-10 टी रसुण, आधा इंच अदा रे अल्प पानी देई मु बाटी नेथिली। तापरे लो फ्लेम रे अदा रसुण रु बासना बाहरिबा पर्यंत मसला को भल भाबरे कसिबा। अदा रसुण कसी जिबा परे काटी रखिथिबा टमाटो को देबा। मसला सहित टिके गळै नेबा। एबे आमे गैस रो फ्लेम पूरा लो रखिबा। किछि गुंडा मसला देबा। प्रथमे मसला पई अल्प लूण देबा। भेंडी पई लूण देथिले। अल्प हळदी गुंड, अल्प राग लंका गुंड, तरकारी रे भल कलर पई अल्प काश्मीरी लंका गुंड, अधा छोट चमच जीरा गुंड, गोटे छोट चमच भरिकी धनिया गुंड अधिक देबे। अधा छोट चमच गरम मसला गुंड देबा। तापरे 3-4 चमच पानी देई आमे मसला को कसिबा, नहले गुंड मसला कढ़ाई तळे लागि जिवो। लो मीडियम फ्लेम रे कवर करी मसला रु तेल बाहरिबा पर्यंत आमे मसला को कसिबा। 5-6 मिनिट परे एठी देखंतु मसला ऊपर को तेल आसी छि। एमिति तेल आसी गले जानिबे मसला भल भाबरे कसी जाइछि। मसला कसी जिबा परे भाजी रखिथिबा भेंडी को देबा। तापरे मसला सहित कसिबा।
କିନ୍ତୁ କଷିବା ସମୟରେ ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ 2 ଥର କଭର କରି କଷିବା। ତାମାନେ 4 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର କରି କଷିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭେଣ୍ଡି ମସଲା ସହିତ କଷିଯିବ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ମସଲାକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ମସଲା ସହିତ ପୁରା ଲଟପଟ ହେଇଯାଇଛି। ଭେଣ୍ଡିକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଭେଣ୍ଡି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଘାଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଏମିତି ରହିଲେ ଏହି ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଶେଷରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଟମାଟୋକୁ ଦେବା। ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଭଜା ଶେଷରେ ଦେଲେ ଏହି ତରକାରୀରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏହି ତରକାରୀ ଏମିତି ଶୁଖିଲା ରହିଲେ ଭାତ, ପଖାଳ, ରୁଟି, ପୁରୀ, ପରଟା ସବୁଥିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲଟପଟିଆ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଅଧା କପ୍ ପାଖାପାଖି ଗରମ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଶେଷରେ ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ବେଶ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ବନ୍ଦ କରିବା। ଏବେ ଆମ ରେଡି ହେଇଗଲା ସବୁଠୁ ସୁଆଦିଆ ଭେଣ୍ଡି ଦୋ ପିଆଜ ବା ଭେଣ୍ଡି ପିଆଜର ସୁଆଦିଆ ତରକାରୀ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଭେଣ୍ଡିର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଆଦିଆ ତରକାରୀ। ଏହି ତରକାରୀ ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି 300 ଗ୍ରାମର କଷି ଭେଣ୍ଡି। ଭେଣ୍ଡିକୁ ଆମେ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ ପିସେସରେ କାଟିବା। ବେଶୀ ବଡ଼ କିମ୍ବା ବେଶୀ ଛୋଟ କରିବା ନାହିଁ, ଏମିତି କାଟି ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଆମେ କାଟି ନେଲେ। ଏତିକି ଭେଣ୍ଡି ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜର ଆଳୁ ନେଇଛି। ଆଳୁ ଦେବା ଟୋଟାଲି ଅପସନାଲ ଅଛି। ଆଳୁ ନ ଦେଲେ ବି କେବଳ ଭେଣ୍ଡିରୁ ଏହି ତରକାରୀକୁ ବନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଆଳୁ ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜର ପିଆଜ ଟିକେ ଅଧିକ ଦରକାର। ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କଢ଼େଇ ଗରମ କରି 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଚିନାବାଦାମ ଦେବା। 300 ଗ୍ରାମ ଭେଣ୍ଡି ପାଇଁ କେବଳ 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଚିନାବାଦାମ ଦେବେ, ଜମା ଅଧିକ ଦେବେ ନାହିଁ। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ ରଖି ଚିନାବାଦାମକୁ ହାଲକା ଭାଜିବା, ବେଶୀ ପୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା ଲାଲ କଲର ହେଇଯିବା ପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ସେଇ କଢ଼େଇରେ 1 ଚାମଚ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ କାଟି ରଖିଥିବା ଭେଣ୍ଡିକୁ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଭାଜିବା, କିନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଭାଜିବା ସମୟରେ ଜମା ବି ଲୁଣ ଦେବେ ନାହିଁ। ଲୁଣ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଭେଣ୍ଡିରୁ ପାଣି ବାହାରିବ, ଭେଣ୍ଡି ଲାଳୁଆ ହେଇଯିବ। ତରକାରୀରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜମା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କେବଳ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଣ୍ଡିକୁ ହାଲକା ଭାଜିବା। ଭେଣ୍ଡିକୁ ବେଶୀ ଲାଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଏତିକି ଭାଜିଯିବା ପରେ ଆମେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡିର କଲର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇ କଢ଼େଇରେ ଆଉ 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା, 1 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଝିରୁ ଚିରା ଲଗେଇଦେବେ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତେଲରେ ଫାଟିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେବା। 2-3 ପିଞ୍ଚ ହିଙ୍ଗୁ ଦେବା। ଏହି ଭେଣ୍ଡି ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଜିରା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତେଲରେ ଫୁଟିଯିବା ପରେ ଆମେ ନେଇଥିବା ପିଆଜକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ଦେବା। ବେଶୀ ପତଳା କଲେ ତେଲରେ ବେଶୀ ଭାଜିଯିବ, ଭେଣ୍ଡି ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜମା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଟିକେ ମୋଟା ରହିଲେ ଭେଣ୍ଡି ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ପିଆଜକୁ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କେବଳ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହାଲକା ଭାଜିବା। କେବଳ ପିଆଜର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହାଲକା ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ହାଲକା ଭାଜିଯିବା ପରେ ଆମେ କାଟି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେବା। ତାପରେ ଆଳୁ ଆଉ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଦେଖି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଭାଜିବା। ଆଳୁକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭାଜିବା ସମୟରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖି 2 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ 2 ଥର କଭର କରି ଭାଜିବା। ତାମାନେ 4 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର କରି ଭାଜିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଳୁ ଭାଜିବା ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ସିଝିଯିବ। ସେଇ ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀ ପାଇଁ ମସଲା ବନେଇବା। ଭାଜି ରଖିଥିବା ଚିନାବାଦାମରୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଦେବା। ତା ସହିତ ଅଧା ଇଞ୍ଚର ଅଦା, ଏଠି ମୁଁ 4ଟି ବଡ଼ ସାଇଜର ରସୁଣ ନେଇଛି। ଆପଣ ଛୋଟ ରସୁଣ ନେଉଥିଲେ 7-8ଟି ରସୁଣ ଦେବେ। ତା ସହିତ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ କଞ୍ଚା ଧନିଆ, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ କଞ୍ଚା ଜିରା ଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କେବଳ ଚିନାବାଦାମରୁ ଏହି ତରକାରୀ ବନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଧଳା ରାଶି ଦେବା। ଯଦି ଧଳା ରାଶି ଥିବ ଦେବେ, ଯଦି ନଥିବ କେବଳ ଚିନାବାଦାମରୁ ଏହି ତରକାରୀକୁ ବନେଇବେ। ତା ସହିତ ବେଶ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ନାଡ଼ ସହିତ ଦେବା। ତାପରେ ଜମା ପାଣି ଦେବା ନାହିଁ। ମସଲାକୁ ସେମିତି ଶୁଖିଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ଆଣିବା। ମସଲାକୁ ଶୁଖିଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କଲେ ଏହି ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଟେକ୍ସଚର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ମସଲା ରେଡି ହେଇଗଲା। ସେପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଳୁକୁ ଚେକ୍ କରିବା। 4 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର କରି ଆମେ ଆଳୁକୁ ଭାଜି ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଟିକେ ଲାଲ କଲର ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ପାଖାପାଖି 90% ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଳୁ ଏତିକି ସିଝିଯିବା ପରେ ଆମେ ବାଟି ରଖିଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ମସଲାକୁ ଦେବା। ତାପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଳୁ ସହିତ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷିଯିବ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ବି ଚାଲିଯିବ। ତରକାରୀରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ।
2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମସଲାରୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବାହାରିବ। ଏବେ ଆମେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଭେଣ୍ଡିକୁ ଦେବା। ତା ସହିତ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଯେତିକି ରାଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ ସେହି ହିସାବରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ତାପରେ ମସଲା ସହିତ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା। ଗୋଳେଇ ସାରିବା ପରେ ଭେଣ୍ଡି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ନାହିଁ, ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ 2 ଥର କଭର କରିବା। ତାମାନେ 4 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର କରି ଆମେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ମସଲା ସହିତ ଭାଜିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭେଣ୍ଡି ଭିତରକୁ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ଆସିଯିବ, ତରକାରୀରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ମସଲାରେ ପୁରା ଲଟପଟ ହେଇଯାଇଛି। ଭେଣ୍ଡି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଘାଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଭଜାରେ ଏମିତି ରହିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଶେଷରେ ଏଇ ଭେଣ୍ଡି ଭଜାକୁ ଟିକେ ଚଟପଟା କରିବା ପାଇଁ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଚାଟ୍ ମସଲା ନହେଲେ ଆମଚୁର ପାଉଡର ଦେବା। ଯଦି ଚାଟ୍ ମସଲା କିମ୍ବା ଆମଚୁର ପାଉଡର କିଛି ବି ନଥିବ, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ବନ୍ଦ କରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ବନ୍ଦ କରି ଦେବେ, ନହେଲେ ପିତା ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମ ରେଡି ହେଇଗଲା ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟି ସୁଆଦିଆ ତରକାରୀ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।